ابھی ہم ذرا کچھ بین الاقوامی جو منظرنامہ ہے اس سے متعلق خبر آپ کو دیتے ہیں۔ ایران نے اپنے جوہری پروگرام پر 3 یورپی ممالک کے ساتھ مذاکرات کے لیے اصولی آمادگی ظاہر کر دی ہے، لیکن ابھی لیٹسٹ ان کے وزیر خارجہ کا بیان آیا ہے کہ ہم یہ جو یورینیم انریچمنٹ ہے اس سے متعلق ہمارا فیصلہ ہے، ہم اس کو بند نہیں کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، یو ایس نے ہمارے اوپر اٹیک کیا اور ہمیں نقصان بھی پہنچا، لیکن یہ ہمارے پرائیڈ کی بات ہے اور ہم نے کسی سے یعنی امپورٹ نہیں کیا، کہیں سے لیا نہیں ہے، ہم نے خود بنایا تو ہم اس کو کرتے رہیں گے، جاری رکھیں گے۔ تو ٹاکس تو ہو رہی ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ 2015 والی اگر آپ سینکشنز لگانے کی بات کریں گے تو پھر تو بالکل ہی ٹاکس بھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ریزنیبل کوئی بات کریں، ہم معاہدہ کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہ جو دھمکیاں تھیں وہ ریئل ہو گئی، حملہ ہو گیا، اور جو ٹرمپ نے وہاں ان کو جو نقصان پہنچایا ان کے حساب سے جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جی ان کا پروگرام ہی ختم کر دیا، اتنا نقصان ہوا ہے، تو اگر وہ ختم ہی ہو گیا ہے تو اب کیا ٹینشن ہے؟ اب کس بات کی سینکشن؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران بیٹھا ہوا ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، چائنا اور جو رشیا ہے اس کے ساتھ بھی مذاکرات ایران کے ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں جوائن کیا ایکس ایمبیسڈر، سابق ایمبیسڈر، بڑا تجربہ ہے، سردار مسعود خان صاحب نے۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ مجھے یہ بتائیے گا سر، ایران اب بات مذاکرات کرنے کے لیے تیار تو ہو گیا ہے، لیکن اپنا پرنسپل سٹانس اس کا یہی ہے کہ یورینیم انرچ کرنا ہم چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یہ پازیٹیو پرپسز کے لیے ہم کوئی نیوکلیئر ویپن نہیں بنانے جا رہے ہیں۔ اب دنیا یہ بات سمجھتی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جی یہ جو ہے ایران کا موقف بھی آپ نے بیان کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو یورپی ممالک ہیں، 3 یورپی ممالک، آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اسرائیل کی جب جنگ جاری تھی اس وقت بھی ان 3 ممالک کے، جرمنی، فرانس اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے کوشش کی تھی کہ کسی طریقے سے مذاکرات کامیاب ہوں، اور اس وقت ناکام ہو گئے تھے۔ تو جو ایران کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ وہ یورینیم کی افزودگی جاری رکھیں گے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان کا حق ہے، اور جو آئی اے ای اے کو یا ان 3 ممالک کو اعتراض تھا کہ اگرچہ ان کے اوپر جو ہے امریکہ نے سینکشن دوبارہ سے 2018 میں لگا دی تھی، لیکن ان کی افزودگی جو ہے جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے برخلاف انہوں نے 60% تک اس کی افزودگی کی ہوئی تھی، جبکہ جو 2015 کا معاہدہ تھا اس میں جو ہے کچھ شرائط اس قسم کی تھی کہ یہ گھٹا کے شاید 4% تک کر دیتے اس افزودگی کو۔ تو یعنی دونوں سائڈز جو ہیں وہ ایک قسم کی اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مذاکرات سے پہلے جو استنبول میں ہوں گے، اسی ہفتے ہوں گے، اس میں یورپین ممالک جو ہے ان کی پوزیشن بڑی کمزور ہے، نہ تو امریکہ ان کے اوپر اعتماد کرتا ہے، نہ روس اور چین ان کے ساتھ ہیں جو 2015 کے معاہدے میں ان کے ساتھ تھے، اور ایران کسی طریقے سے اپنے ہاتھ نہیں باندھنا چاہتا کیونکہ ان کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا تھا۔ امریکہ کی جو سینکشنز جاری ہیں، صدر ٹرمپ نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پروگرام کو دوبارہ بحال کیا، ان 3 سائٹس جس کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا تھا جنگ کے دوران، تو پھر امریکہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی پوزیشن کو کمزور کرے، مطلب اپنے ایران کے عوام کے سامنے، ایران کی حکومت کے سامنے، یا دوسرے ان 3 ممالک کے سامنے۔ یہ کوشش ضرور کریں گے، کس حد تک کامیاب ہوگی مجھے یہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اس وقت بد اعتمادی ہے۔ یعنی ایک تو ان کو اس وقت بھی عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ان 3 ممالک کے پاس۔ انہوں نے دھمکی دی ہے ان 3 ممالک نے کہ وہ سنیپ بیک میکنزم کے تحت اگست میں دوبارہ سے یورپی ممالک جو ہے وہ بھی سینکشن لگا دیں گے۔ ایران سینکشنز کا عادی ہے، تو دیکھیے کہ اس میں کئی پیمانے استعمال ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے اس وقت فی الحال جو ہے کوئی امید نہیں ہے کہ کامیاب ہوں گے، تا وقت ہے کہ امریکہ جو ہے ان ممالک کے ساتھ کھڑا نہ ہو اور چین اور روس کے ساتھ مشاورت نہ کرے۔ لیکن سر یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اگر ٹرمپ کا، ان کی حکومت کا کلیم ہے کہ جی ہم نے تو انریچمنٹ پروگرام سارا ہم نے تباہ کر دیا، اب تو پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈز لگیں گے ان کو واپس یہاں پہنچنے کے لیے، تو پھر اس وار کا فائدہ کیا تھا کہ اگر ابھی بھی سینکشنز لگنی ہیں، باتیں ہونی ہیں، مقصد ان کا پورا تو ہو گیا۔ جی اس کا میں جواب دوں گا کہ جو 3 ان کی تنصیبات تھی ان کو تباہ کرنے سے جو ہے وہ ان کا جوہری پروگرام ختم نہیں ہوتا۔ اصل میں ایک اندازے کے مطابق ایران کے پاس تقریباً 400 کلو گرام کا انریچڈ یورینیم موجود ہے پہلے سے۔ انہوں نے پلوٹونیم کا راستہ اختیار نہیں کیا، لیکن یورینیم کے بارے میں یہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ 400 کلو گرام کے قریب۔ ایک اندازہ یہ ہے لوگوں کا کہ وہ جو سارے کا سارا ذخیرہ ہے وہ بالکل
बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ था। उन्होंने 3 तनसीबात के ऊपर हमला किया, लेकिन यहाँ साइंसदान मौजूद हैं, दूसरे शहरों में जो मैकेनिज़्म मौजूद हैं, तो इस तरीके से वो पूरे का पूरा प्रोग्राम तबाह नहीं हुआ। दूसरा जो है सदर ट्रंप का वो बयान आधा अस्करी था और आधा सियासी था। अस्करी इस वजह से था कि उनके जो मुशीर थे उन्होंने कहा कि जनाब आपने ज़बरदस्त किया, तबाह कर दिया और इस तरीके से आपने अस्करी बरतरी हासिल कर ली। दूसरी तरफ जो है उनकी अपनी इंटेलिजेंस, पेंटागन की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी, उसने कहा मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुए। तो ये पूरे का पूरा एक किस्म का कंट्रोवर्शियल हो गया था उनका ये बयान, और उन्हें अपनी सियासी साख भी रखनी थी कि उन्होंने हमला किया और वह हमला कामयाब हुआ। कुछ उनके खिलाफ आवाज़ें उनकी अपनी मेगा बेस से आ रही थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो भी इन हमलों के खिलाफ थे, तो उन्होंने उनका दिफा करना था कि इन हमलों से उन्होंने उनका जौहरी प्रोग्राम रोक दिया है। ये जो है इनका जौहरी जो वज़ीर ख़ारजा राक्सी ने ये कहा है कि नुकसान तो हुआ है और उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए या प्रोग्राम को बहाल करने में वक्त लगेगा, लेकिन हम उसे तर्क नहीं करेंगे, इस प्रोग्राम को किसी तरीके से तर्क नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ सर मुझे बताएं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है कि एक तरफ तो वहाँ यूरोपीय यूनियन के ममालिक से मुज़ाकरात, दूसरी तरफ तेहरान में चाइना और रशिया से भी मुज़ाकरात इसी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में ईरान कर रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या देखते हैं आप? वो ये है कि ये बुनियादी तौर पर जैसे मैंने कहा कि शुरू में जो 2015 का मुआहदा था उसमें ये दो फरीक थे, लेकिन यूरोपियन स्ट्रेटजी अमेरिका के दबाव के तहत कुछ इस तरीके से है कि वो चीन को और रूस को एतमाद में नहीं ले रहे हैं। जो ये समझता है, यानी ईरान ये समझता है कि रूस और चीन भी जो है उस मुआहदे के ज़ामिन हैं। अगर ज़ामिन नहीं तो कम से कम उसके जो थे पार्टी टू दैट एग्रीमेंट थे। तो इस वजह से ये बहुत अहम उससे पहले कि वो यूरोपियंस के साथ किसी किस्म की बातचीत करें, इन दोनों ममालिक से मुशावरत बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने भी जंग के दौरान, जंग से पहले ईरान का साथ दिया है, और ईरान की जो टेक्नोलॉजी है उसका कुछ हिस्सा जो है वो तो इंडिजिनस है, लेकिन कुछ इन दोनों ममालिक ने भी उनका हाथ बटाया है। सही सर, आपको क्या लगता है कि ईरान का जो ये इनरिचमेंट प्रोग्राम है, इससे अमेरिका को, दुनिया को क्या खतरा है? अगर तो वो एटमी ताकत हासिल कर लेता है, यानी जो यूरेनियम है उसको 60% से 90% तक इनरिच कर देता है, तो वो एक एटमी ताकत बन जाएगा, वो नवी एटमी ताकत बन जाएगा। और इसराइल के पास पहले ही एटमी ताकत मौजूद है, इसलिए ताकत का तवाज़ुन जो इस वक्त एटमी एतबार से इसराइल के हक़ में है वो बदल जाएगा। और इसराइल चूँकि अमेरिका का हलीफ है, इसलिए वो अमेरिका समझता है कि उसके मफादात को भी ज़रब लगेगी। ये है पूरे का पूरा। और इसराइल तो सर एटमी ताकत इस्तेमाल किए बगैर एटमी धमाके कर रहा है गजा में, मतलब वो एटमी धमाकों से कम बात नहीं है जो जेनोसाइड गजा के अंदर हो रहा है। उस पर भी सर थोड़ी सी बात करें। और अब तो यूएन के भी बड़ी जो इदारे हैं उनकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि ह्यूमन राइट्स का मसला इस तरह का हो गया कि इमदाद के मुंतज़िर लोगों पे अब मारा जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह हो गया है, इवन इमदाद का। जी, एक तो आज ही यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने एक बड़ा सख्त बयान दिया है कि जो गज़ा की सूरत हाल है सख्त तशवीशनाक है। फ्रांसिस्का अल्बनीज़े ने भी अपना एक बयान दिया, उसने अपनी एक रिपोर्ट दी है, वो स्पेशल रिपोर्टर हैं, और वहाँ बाकायदा गज़ा में नस्ल खुशी हो रही है। और उसके बाद ये है कि वहाँ कंसंट्रेशन कैंप बनाया जा रहा है जहाँ सारी 20 लाख की जो आबादी है उसको धकेला जा रहा है। अब तक 60,000 के करीब लोग मर चुके हैं। इस वक्त अलमिया ये है कि आपका बैनुल-अक़वामी क़ानून मुअत्तल हो चुका है, और उसके बाद जेनीवा कन्वेंशन, सारे का सारा जो आलमी निज़ाम है वो दरहम भरम हो गया है, और उसका इत्तलाक़ गज़ा पे नहीं हो रहा। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि ताकतवर अक़वाम गज़ा का या अहले फ़लस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं, वो इसराइल का साथ दे रहे हैं। और वो समझते हैं, मैं समझता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, जो हुकूमतें हैं, वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, वो ये समझते हैं कि इसराइल उनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है मशरक़ वस्ता में। मैं समझता हूँ कि वो
इंसानियत के खिलाफ क्राइम की बदतरीन मिसाल कायम कर रहा है वहाँ। बेशक सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। ये देखिए, एक सिविलाइजेशन को, नस्ल को ख़त्म कर देना, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें तो फ़लस्तीन इस सदी के शुरू में एक बहुत ही मॉडर्न और हब ऑफ ट्रेड था। उसके पोर्ट पे दुनिया भर से लोग आते थे वहाँ बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और अब देखिए कि क्या हाल कर दिया उन्होंने उस सिविलाइजेशन का, और दुनिया खामोश है। और वो जो ममालिक हैं जो कुछ कर सकते हैं वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। दूसरे ईरान पे नजरें हैं, ये नहीं कि पहले इनको इसराइल को रोके, पावर का कोई इस्तेमाल कर रहा है, इंसानियत, कोई रोकने वाला नहीं। कोई